अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं साजिद मिठापुरिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਉਹ ਫੀਲ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਉਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਦੁਬਈ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫੀਲ ਲੈਣ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸੋਜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡਾ ਜੁਮਾ ਓਸ਼ ਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਆਜੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, जरा आयो मेरे नाल। ये वादा है तुम्हारे साथ, नेक्स्ट जब मैं दुबई टूर गया तो मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, साथ इसको भी लेके जाना है और इसको भी। ये बच्ची इसको रहने दो, ये इसकी स्टडी में प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, इनको भी लेके जाऊंगा। बल्कि मैं तुम लोगों को इस कैद से निजात दिलाऊंगा। मेरा वादा है आप लोगों के साथ। टेंशन ही नहीं, मेरे होते हुए टेंशन ही। मैं आपको दुबई सेटल कर दूंगा सबको। दैट्स ऑल। आयो नाज़रीन, जरा वो देखा करण की दिल तो पागल है, दो कड़ियां रोके चुप करियो। दिल तो पागल है। दिल भी पागल है, तुसी भी पागल आ। लंबा जिहा कोट पा के, माड़ा जिहा हैड पा के ते बच्चियां 30 रुपए वाली ऐनक पा के बच्चियां वाली, और दुबई ਤੁਹਾਡੇ जेब ਤੋਂ जान नहीं रहा भाई फैसल। साजिद भाई, पता क्या बात है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने अभी तक कोई शो रोड पे नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर पोल्यूशन जो है ना, ये उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। किदी पोल्यूशन की, जो गर्दो गुबार दी पोल्यूशन यादव जेड़ा सी इंडिया दा, ठीक है ना। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यार ये गलत बात है। मस्तूरात को कैद किया है यार। मिठे तुसी तो कह रहे थे कि हमारा मुल्क जो दुरुस्त हो गया है। और खुदा दे बंदे आ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੈਚੂ ਆ, ਡਿਮੀਆਂ ਵਾ। ਤੂੰ ਸਟੈਚੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। अच्छा, डिस्प्ले देता है। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੂੰ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਰੋਡ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਐਡੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਉਹ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ घूम रहा है मिठे, मेरा दिमाग घूम रहा है। आई डोंट लाइक यार नो तरतीब एंड नो लैंड्स। मैं चाहता हूँ आई वांट लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੋਡ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੂਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਦਾ ਵਾ यार। ये क्या बात है यार, डिसिप्लिन की बात कर। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ नो यार, डिसिप्लिन ख़राब हो गया यार। मैं मेरे दिमाग से दुबई नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे बैठ के हम जब साजिद भाई, मेरा बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता। आप यकीन करें, मैं पता नहीं कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर पा रहा हूँ। बाहर निकल की बारिशां दसियां तेरा बाहर निकलने दिल नहीं करता। ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या है? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਡਸਟਬਿਨ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਪੋਚਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਲਾ ਫਿਰ ਲਾ ਕੋਟ ਤੇ ਲਾ ਪੋਚਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਖੜੇ ये देखो। ਕੀ ਦੇਖਾਂ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज ना गल करनी। आपने मास्क नहीं लगाया? आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? बेटे मेरा दसिया नहीं इन्होंने। नहीं मैंने दसिया। अच्छा, नहीं दसिया हूँ, मेरा तो नहीं ना कसूर। अच्छा यार, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸੀ? थैंक यू। मैं तद ही नहीं मास्क लाया, मैं दुबईयों आया, मैं लावा ना लावा। 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਆਏਗਾ। भाईजान तुसी मास्क लगाओ, क्योंकि मैं दुबईयों आया वां, मैं ऐसों नहीं लाया। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੇਬੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਨਾਲ? ਫਾਈਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈੋਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ ਦੁਬਈੋਂ ਆਇਆ। ਦੁਬਈयों ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਦੁਬਈੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਦੁਬਈੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਗਲੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰੇਟ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚੜਾਇਆ ਵਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਂਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪਣੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਟੱਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੱਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं, असल च मैं ना थोड़े बड़े प्रोग्राम्स देखे ने, मैंने पता है, और माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह साफ होना चाहिए? मुझे दुख इस बात का है कि हमारा मुल्क जो है ना तरक्की नहीं कर रहा यार। मैं अपनी गली को दुबई स्ट्रीट बना के उत्थे घाह लवा के ते मैं ना बकरियां रखनियां। ਇਹਦੇ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? बेटे मैं बकरियां रखनियां। मैं बकरी जिस ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੇ ਕਾਛੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਈ ਰੱਖਿਆ? सर नहीं, मैं अपनी गली का नाम दुबई स्ट्रीट रख रहा हूँ। आइंदा के बाद मेरी गली को दुबई स्ट्रीट के नाम से बुलाया जाए। मैं अपने नाम तब्दील करता हूँ।
ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਸਟਰੀਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ। चलें ठीक है। वो आप मुझे लेके जा रहे थे कि यहाँ पे इंश्योरेंस मिलती है, क्या मिलता है यहाँ पे? ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ 3 ਮਨ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ اخلاقیات ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? Why I have to not बोलो what the ना, changing. like- This is my akhlaqiyat. And This is pollution. Why? What is the pollution? This is the pollution. Not a pollution. And that this is the code ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? No, I will the never you're standing for the medication. This is too much. This is too much. Yeah. Too much. No, Cat Winslet, Leonardo DiCaprio. Oh भाई। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ है ਆ। ना? You know, I want to say that so come with me and visit the street land. Dubai street। ਸਰ Yeah. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ साढ़े ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ वहाँ पे डस्टबिन रखे हैं अपनी अपनी दुकान के ਔਰ पास। ਕੀ ਹੈ ਡਸਟਬਿਨ ਉਰਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ। ਆ ਜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਫਰੋਨਾ ਤਰੋਨਾ ਵਾ। ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ? नहीं साजिद भाई, पता लास्ट क्या टाइम बात भी है, मैं होंगे यही यार। बता रहा हूँ, मैंने उस्ताद जी से बात करके मुल्क दुरुस्त करना हो। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੋਸਤ ਕਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਰ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਪੱਟੀ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੈਠ ਖੇਡਦਾ। वो मैं टीप करानी दी है, वो टीप करा देनी उन्हें एक दो दिन तक। टीप ये देखो, ये डिसिप्लिन है। ये क्या है, ये क्या है? ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟੀ ਕਰਦੇ ਬੋਰੇ ਚ ਬਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। वो नहीं यार, ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੂਟ ਆ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਫਰੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ। चुकी है। ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਡਿਸਪਲਿਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਦਾਂ ਰੂਲਸ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਗੇ। नहीं पता कि वो रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੋਡਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਲੋਡਰ ਆ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਪਲੇਦਾਰ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਆਓ ਵੇਖ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੀ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ I want to talk with you, my dear bro. This is the not a discipline and ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੋਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ and with the ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੜਮ। Why? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। It's okay. ਹਾਲੇ ਬਸ ਤੇਰੀ ਘੰਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਕਹਿਤਾ। ਓਏ ਮੂੰਹੜੇ ਮੂੰਹ ਠੁੱਡਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਬੋਰਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਸ। No, never a discipline and ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਉਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਪਾ ਦੋ It's okay. ਓਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਬਈ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਈ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਾਨਲਾ ਅੱਧਾ ਦੁਬਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਸਲਾਮਾ ਹੈ बिला वजह। लेकिन साजिद भाई, मैं ये नहीं कहता कि हमारा मुल्क माशाल्लाह पाकिस्तान, हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है, लेकिन हम इसको दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, सफाई रखेंगे। ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਫੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ है? ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਓਨਰ ਆ, ਮਾਲਕ सारा ਆ। होनर है तो ये हमारा हक बनता है। ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਓਨਰ ਆ, ਮਾਲਕ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ। ਅਭੀ ਮਤਲਬ ਹੋੜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੋਣ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਭਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ। यार साजिद भाई, काफ़ी डिफरेंस है दुबई का और पाकिस्तान का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतने महंगाई है, उत्थे नहीं है। ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਦੱਸੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਰੇਬੀ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ, नहीं, ਝੁੰਗਾ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ, नो ਧੜਾ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ, नो। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਬਈ ਨੂੰ? चलो यहाँ पे रेट पूछते हैं, आओ, लहंगे से रेट अंदर पूछिए आइए। बेटे। ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੁਬਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? बिल्कुल जी, सही गल। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। सर इसके प्राइस क्या है? ये इसकी प्राइस 10,000 है। देखिए 10,500। देखिए ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ 10,000 ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ 10,000 'ਚ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਅਗਰ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ 30 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 30 ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਣਦੇ? ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵਾ ਨਾ ਦੁਬਈ। 14-15,000 ਬਣਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਸਸਤਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਕਰ, 14-15,000 ਇਹ 10,000 ਦਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ 20-25 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਈਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 10,000 ਥੋੜਾ ਵਾ ਜਾਂ 14,000 ਥੋੜਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਟ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆ ਦੁਬਈੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ। ਸਿਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁੱਚੇ ਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਲੈ ਲਿਆ ਈ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਆ। ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਥੋੜੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ? ਕਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਹੁੰਨੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਚ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਦਾ। ਬਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਐ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾਣੀ। ਘਰ ਮੁੰਡਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਨਟ ਕੋ ਲੰਬਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਨਟ ਕੋ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੁਬਈ ਪਏ ਜਾਗ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੇ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਫੇਰ ਲਾਂਤਾ ਪਈਆਂ, ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਟਿਆਂ ਦੀ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਟ ਵੇਖਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲਈ ਔਰ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲੁੱਕ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਲਨ ਲੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦੇਣੇ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਲੋੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਆਹੋ ਦੱਸੋ ਐ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯੂ ਆਰ ਜੋਕ ਵਿਦ ਮੀ ਬਨੈਣ ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਖ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੁਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਦੁਬਈ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੁਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਈ ਇਹਦੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹੀਂ ਕਹਿ ਦੁਬਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾੜ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿ ਦੁਬਈ ਯੂਏਈ ਕਹਿ ਦੁਬਈ ਯੂਏਈ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਦਾੜ ਫਸੇ ਕਹਿ ਦੁਬਈ ਯੂਏਈ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਦੁਬਈ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਯੂਏਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਪੀਂਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਯੂਏਈ ਕਹਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਵਾ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਅਭੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਲਾ ਕੇ ਲੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਛੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੁੱਢੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਆ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਲ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀਲੀਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾ ਲੈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਦੀ ਨਾ ਜੁਬਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੁਬਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਕਾਫੁਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਓਏ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਮਗੋਲ ਦਾ ਛਲਕਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਠਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਡ ਬਟਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਆਓ ਸਰ ਆਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਚਲੀਏ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੀ ਬॉय ਆ नहीं है तो लगाओ जीएम साहब बैठे ने साडे अंदर अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ फैसल रामे नाम तुसी दस्सिया जरा अपना ਜੀ ਜੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸੇਠ ਫੈਸਲ ਸੇਠ ਫੈਸਲ फैसल भाई ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਲੱਭੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਗੀ ਉਧਰ ਚੜੀਏ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦਾ 50 ਲੱਖ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਦੀਦੀ ਕਰਾਉਣੇ 25 ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ 25 ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕਾ ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਯਾਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਲੈ ਬਾਕੀ 50 ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ 50 ਮਿਲਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਓਏ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਸਮ ਚੁੱਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਮਿੱਠੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਹਿਣ ਦੇ 50 ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 2-4 ਲੱਖ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ 5000 ਜਾਂ 10000 ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਣਗੇ 50 ਲੱਖ
ਵਾਕਈ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ 5-7 ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਿੱਠੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਫੈਸਲੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮਨ ਫੈਸਲੇ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਠਾਠ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਢੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਝੁੰਬਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਲੀਸਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ। ਹਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ 14 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਚਲੀਸਵੇ ਦੇ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਈ। ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? 56 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਉਹ ਗਈ। ਜਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਯਾਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਜਦਾਇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਯਾਰ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਫਿਰ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 500 ਵਧਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਹ 500 ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ 10 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੈ ਹਾਂ ਵਾਕ ਮਿੱਠੇ 5-5 ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਸਮੇ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ। ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੱਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਰਨ ਭਰਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ ਚੱਲ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਨਾਫਕ ਲੋਕ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਈ ਆ, 60-70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਨਾ ਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ? ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਟੱਪ ਜੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੱਪ ਜੋ। ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਲੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।